وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأرواح آبائه وإخوانه والسليم والصحابة أجمعين أتينا له بإحسان من ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمينا بالدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن وسجاهنا وشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحمد الرحمن وسجاهنا وشيخنا ورب أرواحنا في هدي يعدين الخير وأصولهم وبرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر له ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وأمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية ولكل نية صالحة جالبة لكل خير ونافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Dirapatin lagi. Di speakernya jelek tadi. Anda suara ini. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطراء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير وهيب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا طال
تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغيائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب من توجهنا هو بابك ما رجع من ذاك خائف واغفر ذنب عابد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب Dibangun kan? Saya kira lagi. Bahlul pada. Bismillahirrahmanirrahim. باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف أي الصلاة هل الخوف والمراد بالخوف خوف العدو أو القتال أو الخوف
على ماله أو نحوه والأصل فيها. Ini kalau gimana sih kalau taruh di bawah ini? Qauluhu ta'ala wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus salata faltakun ta'ifatun minhum ma'aka anwa'u salatil khawfi waradat bisittah asyrata kaifiyatan ikhtara minha al-imam Syafi'i arba'atan al-ula salatuhu sallallahu alaihi wasallam بذات الرخاء وهي إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو في جهتها وهناك هائل سميت بذلك لأنهم ركعوا فيها راياتهم كيفيتها يفرق الإمام الجيش فرقتين فرقة يستقبلون العدو ويحرسون وفرقة يصلون معه الركعة الأولى فإذا قام الإمام للركعة الثانية نووا المفارقة وأتموا لأنفسهم ويسلمون ثم يذهبون إلى جهة العدو ويحرسون ثم يأتي الذين كانوا يحرسون ويصلون مع الإمام الركعة الثانية ثم تتم لنفسها بدون نية المفارقة ويتزرها الإمام ويسلم بهم وهذه الكيفية تكون في الصلاة الثنائية أما في الثلاثية فيصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة واحدة وفي الرباعية فيصلي بكل منهما ركعتين. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salatil khauf ayus salatu halal khaufi. Ini bab pada waktu kita mengerjakan sembahyang pada waktu dalam keadaan sangat takut. Bagaimana pengertian takut di sini? Wal muradu bil khaufi khauful aduwi awil qitali awil khaufu ala malihi aw nahwihi. Takut terhadap musuh atau terjadi perangan, bukan tawuran ya. Kalau tawuran nggak bisa. Orang yang ngebunuh dan yang dibunuh pada waktu tawuran al-qatil wal maqtul finnar. Dua-duanya dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa dibenarkan. Orang yang tawuran tuh dia mati kebacok atau dia yang kebacok, dua-duanya finnar. Makanya kita yang kayak begitu jauh-jauhin, balik kita tawuran namanya itu baru kita lagi makan lontong tawuran gitu kita. Kita tawuran gitu. Gak kebagian nih gue tadi. Itu bisa tawuran tuh gitu. Iya. Kita tawuran-tawurannya gitu enggak di kita balik. Kebuli kan bagian saya tawuran pasti. Tawuran gitu. Dibagi.
Hindari kayak begitu, jangan gitu. Ada yang ngajak berantem, udah kita bilang udah nanti aja yang berantem gitu, pokoknya tau tunjuk. Kita gak usah kita emosi segala macam gak perlu gitu. Jadi yang dibilang takut itu takut menghadapi musuh atau tadi apa? Peperangan atau takut atas dirinya atau selainnya tuh. Itu yang dibilang kita tetap harus wajib mengerjakan sembahyang yang fardu. Kondisi perang masih ada tuh. Masih wajib mengerjakan sholat yang fardu. Apalagi dari lagi nggak perang. Hukumnya apa? Wajib. Lagi sekarang nyaman nggak perang. Wajib sembahyang fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wajib hukumnya. Kondisi perang saja masih tetap apa tadi? Wajib untuk mengerjakan sholat yang fardu. Nah, ada caranya itu. Cara kita mengerjakan sholat dalam kondisi perang yang disebut sebagai tadi apa? Sholatul khauf nama itu. Nama tadi apa? Sholatul khauf. Ingatin ya. Jadi sembahyangnya, sholatnya kondisi perang, bukan tawuran, bukan. Tawuran nggak boleh, haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Tuh. Jadi kondisi perang, kondisi melawan musuh, atau kondisi dalam kondisi kita takut terhadap harta kita, sholat yang wajib tetap hukumnya wajib dikerjakan. Ada 4 cara ini, ada 4 cara mengerjakan yang dibilang sholatul khauf. Ini bakal kejadian nih. Kalau di negara lain udah dipraktekin, negara lain tuh dipraktekkan langsung oleh aparatnya itu. Kondisi lagi perang sudah dipraktekkan, udah ada latihannya tuh untuk melakukan apa? Sholat yang fardu pada waktu dalam kondisi apa? Dalam kondisi perang. Perang lebih ini kagak. Ini kondisi benar-benar perang gitu nih, kondisi perang. Nah, kondisi yang demikian tetap untuk mengerjakan sholat-sholat yang apa tadi? Yang fardu, yang wajib. Yang pertama adalah sholatul sallallahu alaihi wasallam bidatir riqab. Sembahyangnya yang fardu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang disebut sebagai datur riqab. Nabi ngerjain dengan para sahabatnya lagi perang, tetap mengerjakan apa? Sholat yang fardu secara berjamaah. Itu bisa bayangin tuh, secara berjamaah tetap apa tadi? Tetap dikerjakan. Yang disebut tadi pertama apa? Sholat datur riqab. Sholatnya di tempat yang disebut sebagai datur riqab. Bagaimana pengertiannya itu? Datur riqab. Wahiyya idza kana al-'adu fi ghairi jihatil qiblati. Pertama, musuhnya ada di selain arah kiblat. Kiblat sama musuh dari mana? Dari belakang atau dari samping sebelah kanan atau samping sebelah mana? Sebelah kiri itu. Jadi musuhnya bukan dari arah mana? Arah kiblat. Au fi jihatiha wa hunaka haidun. Atau ada di arah kiblat musuh tapi ada penghalangnya. Ada 2 pilihan tuh. Pertama tadi musuhnya ada di selain arah apa? Arah kiblat. Berarti bukan di sana, bukan. Adanya sebelah kanan, sebelah kiri atau di belakang. Yang kedua tadi musuh ada di arah kiblat tapi ada apa tadi? Ada penghalangnya. Inilah sholat yang disebut sebagai sholat fardu yang disebutlah sholat dzatur riqab. Sholat yang terjadi di tempat yang disebut sebagai tadi apa? Dzatur riqab. Ingatin ya, yang pertama itu musuhnya ada di selain arah kiblat, artinya ada di belakang arah kiblat sana tuh, atau sebelah kanan atau sebelah kiri, atau musuh ada di arah kiblat tapi ada apa tadi? Ada penghalangnya. Ini gimana cara sembahyang berjamaahnya ya tuh, luar biasa tuh. Perang masih diwajibkan untuk mengerjakan sholat fardu secara berjamaah. Kaifiyatuha, caranya yufarriqul imamu al-jaysya firqataini. Si imam membagi tentara menjadi 2 bagian. Dibagi 2 saf itu tentaranya. Firqatun yastaqbiluna al-aduwwa wa yahbusuna. Satu kelompok tentara dia menghadap ke arah musuh dan menjaga nih. Pertama nih, ulang lagi. Ada sholat fardu yang dikerjakan yang disebut sebagai dzatur riqab. Tadi musuhnya ada di mana tadi? Selain arah kiblat, artinya di belakang atau di sebelah tadi kanan atau sebelah kiri. Atau tadi musuhnya di mana tadi? Arah kiblat tapi ada penghalangnya. Inilah yang disebut sebagai sholat dzatur riqab. Bagaimana caranya tadi? Imam bagi 2 pasukan jadi 2 barisan. Itu imam. Yang satu
Pertama, kelompok yang pertama, saf yang pertama itu menghadap ke mana? Ke arah musuh. Misalnya musuh di sana di belakang. Nah, saf yang pertama yang imam bagi menghadap ke mana? Ke arah musuh dan menjaga ini imam dan saf yang lagi sembahyang berjamaah bersama imam. Wa firqatun yusalluna ma'ahu ar-rak'atal ula. Satu kelompok lagi sembahyang berjamaah bersama imam. Ulang lagi nih. Jadi ada sembahyang yang disebut sebagai tadi apa? Sholatul khauf namanya itu. Sembahyang dalam kondisi berperang. Dalam kondisi tadi apa? Ketakutan, ada musuh, atau kita menjaga harta kita, atau diri kita, atau istri kita, atau anak kita. Inilah yang pada hukum syariat disebut sebagai tadi apa? Sholatul khauf. Yang pertama tadi ada 4. Yang pertama adalah sholatul khauf yang terjadi di tempat yang disebut tadi apa? Dhatul riqa. Bagaimana keadaannya? Musuh ada di mana tadi? Selain arah kiblat, bisa di belakang, bisa sebelah kanan atau sebelah kiri. Atau yang kedua tadi apa? Arah kiblat tapi ada tadi apa? Penghalangnya. Caranya imam bagi 2 kelompok. Ingetin ya. Imam ngebagi berapa kelompok? 2 kelompok. Kelompok yang pertama sembahyang bersama si imam berjamaah. Kelompok yang lainnya menghadap ke mana? Ke arah musuh dan menjaga imam dan kelompok yang sedang berjamaah bersama imam. Jelas nanti paham ya? Fa'idha qama al-imamu li-rak'ati tsaniyati. Kalau imam sudah bangun untuk mengerjakan salat yang rakaat yang kedua, nawawil mufaraqata wa atammu li anfusihim. Maka yang tadi berjamaah dengan imam semua niat berpisah dari imam. Ingat itu. Yang pertama ini, ulang lagi. Yang pertama ada sholatul khauf yang terjadi di tempat yang disebut tadi apa? Dhatul riqa. Bagaimana keadaannya? Pertama tadi musuh ada di mana tadi? Selain arah kiblat di belakang atau ada sebelah kiri. Atau musuhnya dari mana tadi? Di arah kiblat. Sementara ada apa? Ada penghalangnya. Tuh. Bagaimana caranya tadi? Imam membagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama sembahyang berjamaah bersama si imam. Kelompok yang kedua dia menghadap ke arah mana tadi? Ke arah musuh dan menjaga imam dan shaf barisan yang pertama yang berjamaah bersama imam tadi. Kalau imam sudah bangun ke rakaat yang kedua, ya, maka kelompok yang tadi berjamaah bersama imam langsung tadi apa? Langsung niat berpisah dari imam. Imam bangun nih, imam bangun, Allahu Akbar. Nah, ini kelompok yang berjamaah bersama imam harus tadi apa? Harus niat di hatinya, aku niat berpisah dari imam. Dan masing-masing menyempurnakan sholatnya sendirian sampai salam. Tuh, ngerti paham jelas ya? Paham jelas ya? Nanti praktekin insya Allah nanti. Jadi yang pertama tadi itu, imam bagi 2 kelompok. Kemudian kelompok yang pertama tadi apa? Berjamaah bersama imam. Kelompok yang kedua tadi apa? Menghadap ke arah musuh dan mereka apa? Menjaga imam dan kelompok yang berjamaah bersama si imam. Pas imam bangun ke rakaat yang kedua, membangun nih. Maka kelompok yang tadi berjamaah bersama itu tadi apa? Niat di hatinya, aku niat berpisah dari imam. Kemudian apa? Menyempurnakan sholatnya masing-masing sampai salam. Nanti paham jelas ya? Kemudian summa yadhabuna ila jihadil aduwi wa yakhrusunah. Kemudian gantian. Nah, yang tadi udah berjamaah bersama imam, kemudian niat mufaraqah dengan imam, kemudian sampai ngucapin salam, nah gantian. Dia yang menghadap ke arah musuh dan gantian yang menjaga imam dengan kelompok yang tadi itu. Jadi kelompok yang tadi datang. Kemudian bagaimana? Kemudian fayusalluna ma'al imam raka'atan tsaniyah. Kemudian mereka sembahyang berjamaah bersama imam pada rakaat yang kedua tadi. Paham arti? Paham jelas ya? Ulang lagi. Tsumma tutimmu nafsiha biduni niyatil mufaraqati. Kemudian mereka mengerjakan sembahyang yang tadi fardu tanpa niat mufaraqah dan menunggu si imam agar imam salam bersama mereka bersama-sama. Ulang lagi. Yang pertama ini. Ada sholat yang fardu yang disebut sebagai tadi apa? Sholatul khauf. Terbagi 4 bagian. Yang pertama tadi apa? Sholatul khauf yang terjadi di sebuah tempat yang tadi disebut apa?
Datul liqa. Bagaimana kondisinya? Si musuh ada di mana? Selain arah kiblat, di belakang atau sebelah kanan atau sebelah kiri, atau di arah mana? Arah kiblat, tapi ada apa? Ada penghalangnya. Nah, ini bagaimana kaifiatnya? Imam membagi jamaah pasukan menjadi dua bagian, dua kelompok. Kelompok yang pertama berjamaah bersama si imam. Kelompok yang kedua menjaga musuh, kemudian menghadap musuh, menjaga musuh. Berjamaah yang pertama nih. Pas imam bangun ke rakaat yang kedua, maka nih kelompok yang tadi berjamaah bersama imam langsung masing-masing niat di hatinya tadi apa? Aku niat daripada si imam. Langsung masing-masing menyempurnakan sholatnya, kemudian salam. Kemudian mereka pergi ke arah musuh tadi. Gantian. Yang tadi di musuh langsung apa? Berjamaah bersama imam. Udah berjamaah, selesai, sembahyangnya nggak nungguin imam. Jadi masing-masing. Tapi pas lempengan salam, jangan salam semua. Nungguin apa? Nungguin imam salam bersama dengan mereka. Paham nggak tuh? Jelas nggak tuh? Ulang lagi. Pada hukum syara, ya agak susah nih terakhirnya. Pada hukum syara, ada sholat yang disebut tadi apa? Sholatul khauf ini. Sholatul khauf terbagi 4 bagian. Tadi pertama apa? Datul liqa. Datul liqa itu sholat yang bagaimana kondisinya? Pertama, musuhnya ada di mana? Selain arah kiblat, baik di belakang atau sebelah kanan atau sebelah kiri. Atau musuhnya tadi di mana? Arah kiblat. Kemudian ada penghalangnya. Bagaimana kaifiatnya? Bagaimana caranya? Maka si imam membagi dua kelompok. Kelompok yang pertama tadi bagaimana? Sholat berjamaah bersama imam. Kelompok yang lainnya dia menghadap ke musuh dan apa tadi? Menjaga imam dan barisan kelompok yang berjamaah bersama si imam. Imam bangun rakaat yang kedua, maka yang tadi berjamaah dengan imam langsung mereka niat di hati mereka, aku niat apa? Berpisah dari imam langsung sampai apa tadi? Sampai salam selesai. Mereka bangun, kemudian mereka langsung ke arah mana? Ke arah musuh. Nah, yang tadi ada di arah musuh langsung tadi apa? Masuk berjamaah dengan si imam. Kemudian kerjain sembahyangnya sampai sebelum kondisi salam ya. Kerjakan salamnya sampai sebelum kondisi apa? Jadi jangan apa? Jangan salam dulu. Jadi sembahyangnya nggak pakai nungguin apa? Imam. Sembahyang sendiri-sendiri tanpa nungguin si imam. Imam belum rukuk, kita rukuk aja udah. I'tidal, kemudian sujud yang pertama, kemudian duduk di antara, kemudian sujud yang kedua, nah kemudian tasyahud akhir. Nah, fasfil alamina innaka hamidum majid. Jangan apa? Jangan salam. Nungguin nanti si imam salam baru apa? Baru salam. Nungguin paham guys ya? Inilah yang disebut seperti tadi apa? Salat fardu, salatul khauf yang terjadi di mana tadi? Ya, ini kalau seandainya, iya waduh. Ini kalau seandainya apa? Kalau sholatnya adalah hanya dari berapa rakaat? 2 rakaat doang. Ingetin tuh. Ini kalau sholatnya hanya dari berapa rakaat? 2 rakaat doang. Ingetin begitu ya. Nah sekarang gimana kalau maghrib? Gimana kalau zuhur? Gimana kalau asar? Gimana kalau isya? Kan tadi subuh tuh 2 rakaat doang. Sembahyang subuh berjamaah. Lagi perang ini. Musuh di belakang. Tadi itu, si imam bagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama jaga musuh. Kelompok yang kedua tadi berjamaah bersama si imam. Kemudian pas imam bangun ke rakaat yang kedua, kelompok yang berjamaah dengan imam tadi niat masing-masing tadi apa? Bisa dari imam langsung kerjain sampai apa? Sampai salam. Nah gantian, dia langsung ke arah musuh. Yang ada di arah musuh langsung apa? Masuk berjamaah dengan si imam. Tapi ingat, udah niat berjamaah jangan nungguin imam. Udah masing-masing kerjakan sembahyang subuhnya. Yang penting sampai kalimat fil alamin dan innaka hamidum majid. Jangan apa? Jangan salam dulu tuh. Nungguin nanti imam salam baru salam bersama apa? Si imam. Inilah sembahyang salatul khauf yang terjadi di tadi apa? Datul liqa. Jumlahnya hanya 2 rakaat saja. Nah sekarang gimana kalau yang maghrib yang 3 rakaat? Atau yang asar, yang zuhur, yang isya yang 4 rakaat?
Amma fi thulathiyati fa yusalli bil ula rak'ataini wa bi tsaniyati rak'atan wahidatan. Adapun sembahyang yang 3 rakaat maghrib, maka si imam berjamaah menjadi imam dengan kelompok yang pertama 2 rakaat. Kemudian berjamaah dengan kelompok yang kedua 1 rakaat. Ingetin nih, ulang lagi nih. Jadi kalau tadi subuh 1 rakaat, 1 rakaat. Kalau maghrib kelompok yang pertama tadi 2 rakaat. Baru dia bangun, ingetin nih. Yang kedua nih sekarang nih, yang kedua sembahyang maghrib. Rakaat pertama seperti biasa niatnya berjamaah. Kelompok yang pertama jagain di belakang. Kelompok yang kedua, kelompok yang pertama berjamaah dengan si imam. Kelompok yang kedua jagain musuh. Nah kemudian berjamaah maghrib. Udah sampai rakaat yang kedua, maka kelompok yang pertama ini langsung apa? Langsung niat mufaraqah. Niat aku niat berpisah daripada imam. Lain nih. Kalau ini tadi apa ini? Maghrib. Berarti kalau maghrib berapa rakaat? Bukan, banyak mufaraqah berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat langsung udah rakaat yang kedua tasyahud awal langsung apa tadi? Langsung niat di hatinya masing-masing jamaah, aku niat berpisah dari imam. Nah, langsung tadi apa? Langsung bangun ke atas. Kemudian apa? Kerjain sembahyang sendirian sampai apa? Sampai salam. Kita tuh kerjain sampai apa? Sampai salam. Nah kemudian udah kelar salam langsung tadi apa? Langsung tadi apa? Gantian jagain musuh. Kemudian yang jagain musuh tadi apa? Langsung sembahyang berjamaah salam si imam tuh. Nah imam langsung kerjain sembahyangnya. Kemudian juga yang tadi kelompok kedua sembahyang kerjain sampai 3 rakaat. Tapi ingat sampai kalimat fil alamin innaka hamidum majid jangan apa? Jangan salam. Nungguin dulu si imam bersalam tuh. Begitu. Iya. Iya Pak. Waduh sini. Jangan sini. Dia dalam. Ya sini sini dalam mana? Wa fi rubaiyati fayusalli bi kulli minhuma rak'ataini. Nah, kalau salatnya 4 rakaat berarti 2 rakaat. Ingat ini ya. Kalau sembahyangnya 2 rakaat hanya 1 rakaat. Kalau 3 rakaat, kelompok yang pertama tadi berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian kelompok yang kedua 1 rakaat. Sementara kalau sembahyangnya 4 rakaat berarti kelompok yang pertama 2 rakaat. Kelompok yang kedua 2 rakaat. Praktekin gerak. Praktekin gerak. Biar lebih jelas. Ya, Mam, praktekin, Mam. Bayar ke sini aja. Praktekin sini. Praktekin. Sini. Bagus aja. Praktekin. Ada 3 orang. Kelompok pertama, kelompok kedua. Ayo, praktekin. Nih kalau yang subuh. Berarti ada 6 orang. Ya, maju lagi. Ayo, ini musuhnya dia nih, ya bongkar. Ayo yang 2, ayo apa tuh ya? Dari sini. Yang pertama nih, ayo kamu sama imam jadi musuh. Di depan itu depan gang. Kamu aja jamaah sini, yang biasa dan sembahyang jamaah. Subuh sampai sini. Subuh. Deketan nih Mami Ahmad, pelukan tapi ciuman. Ayo, jamaah Heril, subuh Heril. Jagain lu sudah nggak ngomong. Tadi tembak dia. Jagain. Pegang becek begini. Tidak begitu. Lucu pada kodok. Ayo terus Rel. Ayo gak bener deh. Masih kan dong. Terus. Oi. Jangan. Jagain musuh jangan bongkok. Ya, bot. Musuh liatin. Ini musuhnya imam. Nah, sab yang ini langsung apa ini? Lihat ada. Berubah daripada
Imam langsung bangun tuh. Nah, kemudian kerjain sembahyang sampai salam. Ayo Mim, ayo apa? Kerjain sampai salam. Ariel. Dari tunggu deh. Sang kodok. Tungguin dulu ya. Tungguin. Mantap, men. Sat opik lirit. Mau ada opik. Itu. Tuh belakang. Anak kodok opik. Nah, gantian sekarang. Imam sekarang masuk. Apa kamu jamaah? Tuh. Masa begitu ketembak lu matanya lo. Kali perang gitu. Udah komer. Agung. Kerjain langsung masing-masing tuh. Agung belum Sat maju. Sat. Jagain musuh. Reno nggak turun. Aku belum Sat. Ini musuhnya. Ayo. Allahu Akbar. Tungguin salamnya. Salam dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, gitu. Baru salam kamu. Nah, udah segitu ya. Nah, ini kalau jumlahnya tadi berapa nih? Rakaat. Salam 3 rakaat sekarang gantian. 3 rakaat sekarang. Imam sama yang wajib musuh dulu. Imam sama yang Habib jaga musuh. Habib sama Ahmad gitu musuh dulu. Gantian. Yang makrab nih. Kalau maghrib. Imamnya sekarang imam. Ada makmum. Ayo Bang. Yang maghrib berarti kelompok yang pertama supaya berjamaah bersama imam berangkat. Ayo Bang, pakai Bang. Iya. Kodok bener. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gak bener nih anak. Mau duduk. Lempar pun. Ya cepetan. Kalau kita buat lagi perang, lama-lama tembak lu. Nah, rakaat yang kedua. Nah. Nih, hari namanya kamu niat apa langsung? Niat apa? Niat berubah daripada si imam langsung bangun. Kerjaan sendirian. Imam nemuin yang kedua mau benar teman. Nah. Tuh ibu gak ikutin Sat. Enggak, di sini serang. Sambil iPhone Sat. Nah, gantian, langsung. Terus jagain lo. Jagain siapa kek? Sono. Ada jagain. Langsung berjamaah. Tangannya dong, tangannya. Iya. Payah Sat. Nah, kalau tungguin Mam, jangan salah dulu Mam. Ahmad terus sama Hamid lar. Anak pawas. Langsung ringkas, langsung. Aneh. Goyang. Cepat. Tunggu, jangan salam dulu. Tungguin nih dua salam tuh baru salam.
Nah, ini kalau sembahyangnya adalah 3 menit. Kalau 4 rakaat sama udah 2 rakaat dengan kelompok yang pertama, 2 rakaat dengan kelompok yang apa? Kedua tuh. Nanti paham guys ya. Itulah yang sebab yang disebut sebagai sholatul khauf di mana tadi? Dhatul riqab. Nanti begitu tuh kondisinya tuh. Udah, Pak. Udah. Jadi ulang lagi. Pada hukum syara itu ada sholat yang disebut tadi apa? Sholatul khauf. Terbagi 4 bagian. Sholatul khauf yang pertama tadi adanya terjadi di mana tadi? Dhatul riqab. Caranya tadi bagaimana? Imam bagi kelompok jamaahnya ini tentaranya terjadi dua bagian. Kelompok yang pertama berjamaah dengan si imam, yang kedua tadi apa? Menjaga musuh. Dhatul riqab tadi si musuh ada di mana tadi? Arah selain kiblat, bisa di belakang, bisa sebelah kanan atau sebelah kiri. Sementara yang kedua tadi apa? Ada di arah kiblat, tapi ada tadi apa? Ada penghalangnya. Nah, caranya si imam membagi kelompoknya menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama berjamaah bersama si imam. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi apa? Menjaga musuh. Berjamaah dengan si imam kalau sembahyang 2 rakaat berarti tadi apa? 1 rakaat berjamaah dengan si imam, maka kelompok yang pertama ini langsung tadi apa? Mas imam rakaat yang kedua langsung tadi apa? Niat berpisah daripada si imam, langsung kerjain salam sampai salam sendirian. Nah, kemudian gantian sip-sipan tuh. Yang tadi berjamaah dengan si imam tadi apa? Langsung menjaga musuh. Yang menjaga musuh tadi apa? Langsung apa? Berjamaah bersama si imam sampai salam tungguin si imam. Nanti salamnya bareng siapa? Bareng si imam. Ini kalau sembahyang tadi berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau 3 rakaat maka 2 rakaat dengan kelompok yang pertama, 1 rakaat dengan kelompok yang kedua. Kalau 4 rakaat berarti 2 rakaat dengan kelompok yang pertama, 2 rakaat dengan kelompok yang kedua. Paham jelas dan ngerti paham gitu ya? Inilah yang disebut tadi apa? Sholatul yang ada di daerah Dhatul riqab. Yang kedua adalah sholatuhu bi asabana. Yang kedua sholatul khauf Rasulullah SAW di tempat yang disebut sebagai asaban. Bagaimana asaban ini? Wa idza kana al-adu fi jihatil qiblati wa la satirun wa fi muslimina kathratun. Musuhnya ada di arah kiblat, musuh di arah kiblat dan tidak ada penghalangnya. Sementara muslimin jumlahnya sangat banyak. Lain dengan tadi pertama tuh. Tadi pertama musuh tadi di mana? Selain arah kiblat atau tadi mana? Arah kiblat tapi ada penghalangnya. Yang kedua adalah musuhnya ada di mana tadi? Arah kiblat dan tidak ada apa tadi? Tidak ada penghalang dan muslimin jumlahnya tadi apa? Sangat banyak. Inilah yang disebut sebagai sholatul khauf tadi di mana? Di asaban namanya, asaban. Bagaimana caranya? Yasufful imamul jaisha saffaini yuhrimu bihima ma'an. Imam membagi 2 tentara ini menjadi 2 barisan. Dan si imam mengucapkan takbiratul ihram dengan 2 barisan ini secara bersama-sama. Ulang lagi. Yang kedua tadi apa? Sholatul khauf di tempat yang disebut sebagai tadi apa? Asaban. Bagaimana asaban ini pengertiannya? Si musuh ada di mana tadi? Arah kiblat dan tidak ada apa tadi? Penghalang. Kemudian muslimin jumlahnya sangat banyak. Ini bagaimana caranya? Si imam membagi tentaranya menjadi 2 saf. Si imam langsung bersama-sama berjamaah dengan 2 barisan ini secara berjamaah, secara bersama-sama. Faidah raka'a ma'ahu. Kalau si imam ruku, maka 2 kelompok ini ruku bersama si imam. Wa idza adalah ma'ahu. Imam i'tidal, maka 2 kelompok ini i'tidal juga bersama si imam. Wa idza sajada fayasjudu ma'ahu ahadus safaini. Kalau si imam sujud, maka salah 1-2 barisan sujud bersama si imam. Wa yabqal akharu yahrusu, yang lainnya menjaga imam dan menjaga kelompok yang tadi sedang sujud bersama si imam. Ulang lagi, lain caranya ini. Jadi sholatul khauf yang kedua yang terjadi tadi di mana? Di asaban. Musuhnya ada di arah kiblat, kemudian ada penghalang, kemudian tidak ada penghalang. Dan muslimin jumlah sangat banyak. Si imam membagi menjadi berapa bagian tadi? 2 bagian, 2 kelompok saf.
Si imam mengucapkan takbiratul ihram dengan dua kelompok ini, kemudian tadi apa? Imam rukuk, dua kelompok ini rukuk. Imam i'tidal, dua kelompok ini i'tidal. Imam sujud, jangan dua-duanya sujud, tapi apa? Satu kelompok yang sujud, yang satu lagi apa? Berdiri tetap tuh, ngejagain siapa tuh? Si imam dan siapa tadi? Saf yang berjamaah dengan siapa tadi? Si imam. Faidah farada saful awal min sujudi wa qama lirqati tsaniyati, kalau saf yang pertama sudah selesai sujudnya dan berdiri untuk rakaat yang kedua, sajadah, barulah rakaat yang kedua ini, barulah kelompok yang kedua ini adalah sujud. Ulang lagi tadi. Biasapan ini salatul khauf yang adanya di azafan adalah tadi musuh tadi ada di mana? Ulang lagi. Ini gak bingung ngarangin ya. Yang dibilang salatul khauf yang tidak di azafan, musuh ada di mana tadi? Ada kiblat. Kemudian tadi tidak apa? Tidak ada penghalang. Kemudian jumlah muslimin sangat apa? Sangat banyak. Bagaimana caranya? Si imam membagi dua saf, langsung berjamaah dengan dua saf ini. Imam rukuk, dua kelompok ini langsung apa? Rukuk. Imam i'tidal langsung apa? Nah, pas imam sujud hanya satu kelompok saja yang tadi apa? Yang sujud, kelompok yang lainnya tetap berdiri ngejagain siapa? Imam dengan saf yang ke depan tadi yang lagi sujud bersama si imam. Ngerti paham jelas imam? Paham ya? Ngerti paham jelas ya? Nah, kemudian pas saf yang pertama sudah selesai sujud dan dia bangun ke rakaat yang kedua, baru saf yang di belakang apa ini? Sujud, tuh begitu. Wayalhaqul imam fil qiyami, dan langsung menyusul imam pada berdiri. Ulang lagi. Salatul khauf yang kedua terjadi di mana tadi? Azafan. Musuh tadi ada di mana? Ada kiblat. Kemudian tidak ada. Itu gambarin kan begitu gampang deh. Ini seorang musuh tuh, nggak ada apa? Nggak ada penghalang. Muslimin di masa apa? Sangat banyak. Ini bagaimana? Si imam ngebagi prajuritnya, pasukannya menjadi dua saf tuh. Saf yang pertama dengan yang kedua berjamaah bareng si imam, bareng-bareng semua. Misalnya subuh, imam usalli fardhu subhi imaman, Allahu akbar. Dua saf ini juga sama. Semua berjamaah langsung bersama si imam. Nah, imam rukuk, dua kelompok ini rukuk. Imam i'tidal, dua kelompok ini i'tidal. Imam sujud, hanya satu kelompok saja yang apa? Yang sujud. Kelompok yang belakangnya apa? Tetap berdiri ngejagain imam dan saf yang depan yang berjamaah dengan siapa tadi? Dengan si imam. Jelas ngerti paham jelas ya? Kemudian pas si imam bangun ke rakaat yang kedua, baru apa ini? Baru sujud. Yang belakang baru apa? Baru sujud. Kemudian nyusul imam di mana? Di berdiri pada rakaat yang berapa tadi? Yang kedua. Wa yusanul imami tatwilul qiraati yumakkinahum lahaqahu, dan disunahkan bagi si imam untuk melamakan bacaannya. Tujuannya apa? Agar si imam memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyusulnya. Jadi imam bacanya dilamain. Tujuan tadi apa? Biar sop yang tadi ke belakang tadi ini yang ngejagain imam dengan sop yang depan, biar bisa menyusul apa? Si imam. Sunnah demikian, bacaannya dipanjangin. Wa hakadha ya'malu fi kulli rak'atin. Inilah dikerjakan berrakaat seperti ini. Ngerti ya? Jadi yang kedua tadi apa? Salatul khauf yang terjadi tadi di mana? Di azafan. Tadi pengertiannya bagaimana tadi? Musuhnya ada di mana tadi? Kiblat. Yang kedua tidak ada halang. Yang ketiga muslimin sangat banyak. Si imam ngebagi tadi berapa bagian? Dua saf, dua bagian. Saf yang pertama, kedua berjamaah dengan si imam bersama-sama. Kemudian si imam rukuk, dua saf ini rukuk. Imam i'tidal, dua saf ini. Imam sujud, hanya saf yang depan saja yang ada. Yang sujud bersama si imam. Yang belakang enggak. Jagain siapa? Imam dengan saf yang depan yang sedang sujud bersama si imam. Pas imam bangun ke rakaat yang keberapa tadi? Yang kedua, saf yang di belakang langsung apa tadi?
langsung sujud, duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua. Nah, si imam sunnah bacaannya di apa tadi? Dipanjangin, dilamain. Nah, tujuannya apa? Biar sok yang kedua ini bisa apa? Nyusul si imam. Inilah dikerjakan per rakaat seperti ini. Kemudian yusallimu bihim ma'an. Imam nungguin. Misalnya subuh, si imam sudah bil alamina innaka hamidum majid. Imam nungguin biar semuanya salam bersama siapa? Bersama si imam. Inilah sholatul khauf yang terjadi di sebuah tempat yang disebut tadi apa? Asafah. Ulang lagi ya. Yang pertama tadi apa? Datur reko. Yang kedua tadi apa? Asafah. Datur reko. Bagaimana kondisinya? Musuh ada di selain al-qiblat. Atau yang kedua tadi di arah kiblat tapi ada apa? Ada penghalang. Bagaimana kaifiat caranya? Imam membagi pasukan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama berjamaah bersama, yang kedua menjaga imam, dan kelompok yang berjamaah bersama si imam. Kemudian bila 2 rakaat, maka sop yang berjamaah dengan si imam pas masuk rakaat yang kedua, imam banget ke rakaat yang kedua, maka semua langsung apa? Niat berpisah dari imam, kerjakan sampai salam sendirian. Nah, kemudian gantian sip-sipan. Yang tadi berjamaah dengan si imam, gantian tadi apa? Jagain si imam dengan apa? Makmum yang tadi ngejagain dia. Nah, makmum yang ngejagain tadi langsung apa tadi? Berjamaah bersama si imam. Tuh, begitu. Nah, kemudian sembahyangnya langsung kerjakan secara apa? Sendiri-sendiri sampai sebelum kalimat salam diucapkan, ya. Jadi jangan ikutin gerakan imam, jangan. Udah masing-masing. Pas udah di sujud di tasawuf yang terakhir sampai kalimat fil alamin innaka hamidum majid, jangan apa? Jangan salam. Nungguin tadi si imam apa? Imam salam. Inilah kalau sembahyangnya jumlahnya hanya 2 rakaat saja. Kalau 3 rakaat bagaimana? Maka saf yang pertama berjamaah dengan si imam berapa rakaat? 2 rakaat. Yang kedua 1 rakaat. Kalau 4 rakaat 2 rakaat. Saf yang pertama 2 rakaat. Saf yang kedua. Inilah sholatul khauf yang disebut sebagai tadi apa? Yang kedua tadi apa? Asapan. Bagaimana asapan ini? Musuh ada di mana? Di arah kiblat. Kemudian yang kedua tidak ada penghalang. Yang ketiga muslimin jumlahnya sangat banyak. Bagaimana caranya, kaifiatnya? Imam membagi dari berapa kelompok? 2 saf 2 kelompok. Kemudian semuanya bersama si imam. Imam berukul 2 saf ini tadi apa? Rukuk. Imam itidal. Imam sujud yang pertama, saf yang pertama saja yang ditentukan, yang sujud bersama tadi bersama si imam. Kemudian pas imam bangun baru ini saf yang di belakang apa? Sujud. Yang pertama duduk di antara 2 sujud. Sujud yang kedua si imam sunnah tadi apa? Melambangkan bacaannya. Tuh, ingetin tuh. Ini dikerjakan setiap apa? Setiap rakaat. Inilah yang disebut sebagai apa? Sholatul khauf yang ada di mana tadi? Di Asafah. Nanti paham jelas ya. Ada 4 tuh. 2 lagi besok insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى
وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. عليكم ورحمة الله وبركاته.